பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. 2 ராஜாக்கள். மகாவிஷ்ணு மீனாட்சியை சுந்தரேஸ்வரருக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்கிறார். மதுரையில் இந்த ஐதீகம் சிற்பத்தில் வெகு அழகாக இருக்கிறது. அம்பாள் பத்மநாப சகோதரியாகவும் பரமேஸ்வர சக்தியாகவும் இருப்பதை அப்படியே கண்ணுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து காட்டுகிறது இந்த சிற்பம். இதை பார்த்து கொண்டே இருந்தால் நம் மனசில் சைவ வைஷ்ணவ பேத பாவம் போய்விடும். பிரம்மத்தில் தான் சர்வசக்தியும் இருக்கிறது. அந்த சக்தியால் தான் சகல பிரபஞ்ச காரியங்களும் நடக்கின்றன. பிரம்மமே பரமேஸ்வரன், சக்தியே அம்பாள். அந்த சக்தியால் ஜகத்தையெல்லாம் பரிபாலிக்கிறவரே மகாவிஷ்ணு என்று பிரித்து சொன்னாலும் இவர்களும் கடைசியில் ஒருவருக்கொருவர் வித்தியாசமே இல்லாதவர்கள்தான் என்று தெரிகிறது. பிரம்மம், அதன் சக்தி, அந்த சக்தி செய்கிற காரியம் எல்லாம் வேறு வேறு இல்லை அல்லவா? அநேக தெய்வங்களுக்குள் தங்களுடைய பரமாத்ம ஸ்வரூபத்திலேயே எப்போதும் இருக்கிற மும்மணிகள் ரத்னத்ரயம் இம்மூவரே என்று அப்பைய தீட்சிதர் நிலைநாட்டியிருக்கிறார். சாந்தமாக இருக்கிற பிரம்மம் சிவன், காரியங்கள் செய்து பரிபாலிக்கிறவர் மகாவிஷ்ணு என்று சொன்னாலும் இப்படிப்பட்ட வித்தியாசம் கற்பிப்பது கூட முழுக்க சரியில்லை என்று உணர்த்துகிற வகையில் 2 ராஜாக்களை பார்க்கிறோம். ஒருத்தர் ரங்கராஜா, மற்றவர் நடராஜா. ரங்கராஜா இருக்கும் ஸ்ரீரங்கத்தை தான் வைஷ்ணவர்கள் கோயில் என்று சொல்கிறார்கள். அதே மாதிரி சைவர்கள் கோயில் என்றால் அது நடராஜா இருக்கிற சிதம்பரம் தான். இந்த 2 மகா கஷேத்திரங்களில் உள்ள ரங்கராஜா, நடராஜா 2 பேரும் தென் திசையையே பார்த்து கொண்டிருப்பது விசேஷம். தெற்கு யமனின் திக்கு. நமக்கு மரண பயமில்லாமல் நம்மை அமரமாக்குகிற மூர்த்திகளாதலால் யமனுக்கு எதிர்முகம் காட்டுகிறார்கள். ரங்கம் அல்லது அரங்கம் என்றால் சபை. சிதம்பரத்தில் நடராஜா இருக்கிற சந்நிதியை சபை என்றுதான் சொல்கிறோம். சபையில் நர்த்தனம் செய்வதுதான் பொருத்தம். ஆனால் இந்த 2 சபைகளில் ஒருத்தர் தான் நர்த்தனம் செய்கிறார். சாந்த நிலையில் பிரம்மமாக இருக்கப்பட்டவர் என்று நாம் சொல்கிற சிவன் தான் நடராஜாவாக ஆனந்த கூத்தாடுகிறார். ஜகத் பரிபாலகரான மகாவிஷ்ணுவோ திருவரங்கத்தில் பரமசாந்தமாக உறங்குகிறார். சிவபெருமானுக்கும் திருமாலுக்கும் நாம் பங்கீடு செய்கிற தொழில்களின்படி பார்த்தால் இது தலைகீழாக அல்லவா இருக்க வேண்டும்? இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? முத்தொழில், ஐந்தொழில் என்றெல்லாம் பிரித்து நாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மூர்த்தியை சொன்னாலும் கூட இதுவும் நம் சிற்றறிவுக்கு எட்டுவதற்காக பராசக்தி எடுத்துக்கொண்ட பல தோற்றங்கள் தான். அந்த மூர்த்திகள் அடியோடு பிரிந்து பிரிந்து இருப்பதாக நினைக்க கூடாது. இதைத்தான் 2 ராஜாக்களும் நமக்கு உணர்த்துகிறார்கள். இவருடைய காரியத்தை அவரும், அவருடைய காரியத்தை இவரும் செய்கிற மாதிரி 2 சபைகளில் நடிக்கிறார்கள். எல்லாவற்றையும் ஒடுக்கிக் கொள்பவர் ஆட்டமாக ஆடுகிறார். ஆட்டி வைத்து பரிபாலிக்க வேண்டியவரோ தூங்குகிறார். தெற்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிற இன்னொருத்தர் தட்சிணாமூர்த்தி. இவர் பரம ஞானமூர்த்தி. காரியமே இல்லாத ஏக வஸ்துவான சாக்ஷாத் பிரம்மஸ்வரூபம். அவருடைய சித் ஞான சக்திதான் அம்பாள். அந்த சைத்தன்யம்தான் சிவ விஷ்ணுவாக
மும்மூர்த்திகளாக 33 தேவதைகளாக புல் பூண்டு பசு பட்சி மனுஷர்கள் உட்பட சகலமாகவும் ஆகியிருக்கிறது. இவற்றிலே குறிப்பாக பாரத தேசம் சிவபெருமான் திருமால் இவர்களை முழு முதல் கடவுளாக வழிபடுவதால் நாம் பேத புத்தி இல்லாமல் இந்த இருவரையும் வழிபட வேண்டும். நாம் மனசில் எந்நாளும் மறவாமல் பொறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், பராசக்தியின் மற்றொரு உருவமே திருமால். பராசக்தியை விட்டு பிரிக்க முடியாத ஆதார பொருளே சிவன். எல்லாவற்றுக்கும் உள்நின்று இயக்குகிற அந்த சக்தியை நாம் பக்தி செய்தால் தாயாக வந்து ஞானப்பால் கொடுத்து நம்மை ரட்சிக்கிற அம்பாளாகிறாள். அவளது அனுகிரகம் இல்லாவிட்டால் நாம் சவத்துக்கு சமம்தான். நாம் செய்கிறதாகிற நினைக்கிற சக்கல காரியங்களுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் அவள் தருகிற சக்திதான் காரணம். எவருக்குமே நம் சக்தியினாலேயே காரியங்களை செய்து கொள்கிறோம் என்று அகம்பாவம் பட கொஞ்சம் கூட நியாயமில்லை. நம்மை நடத்தி வைக்கும் அந்த பராசக்தியை நினைத்து நாள்தோறும் ஒரு நிமிஷமாவது என் சிறு சக்தி உன்னிடமிருந்து தெரித்த ஒரு திவலைதான் அம்மா, இதை உன் சித்தப்படியே நடத்தி வையம்மா என்று அர்ப்பணம் பண்ணுவோம். இதுவே மனுஷ குணங்களில் முதலாவதாக சொல்லப்படுகிற நன்றி. இதே பூஜை, இதே ஸ்நானம் அகம்பாவ அழுக்கை துடைத்து நம் உயிரை சுத்தமாக்குகிற ஸ்நானம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அம்பாளுக்கு சர்வசக்தி மையின்னு பேரு. 199வது நாமாவளியில சர்வசக்தி மையி, அளவிட முடியாத சக்திகளை உடையவள். என்ன எல்லாவற்றுக்கும் அவர் தலைவின்னு சொன்னா இல்லையா, சர்வேஸ்வரி. 202வது நாமத்துல சர்வேஸ்வரி அப்படின்னு அம்பாளுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பரதேவதான்னு பேர். சிறந்த தெய்வத்தையாக இருக்கக்கூடியவள், எல்லோராலும் உபாசிக்கப்படக்கூடிய தெய்வமாக அவள் இருக்கிறதுனால பரதேவதான்னு பேரு 369வது நாமாவளியில. அதுக்கப்புறம் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவியா இருக்கக்கூடாது, சுரநாயிகான்னு அம்பாள் பேர். ஈஸ்வரி தேவர்களுக்கு, மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்ல தேவர்களுக்கும் அவ தலைவியா இருக்கிறதுனால சுரநாயிகான்னு பேரு. நான்முகின்னு சொன்னால இந்த சுரநாயிகாங்கிறது 463வது நாமாவளி. அப்புறம் நான்முகின்னு வார்த்தை சொன்ன, அவள் 4 முகங்களோடு அழகாக இருக்கக்கூடியவள். அதுக்கு 505வது நாமாவளியில பார்த்தோம்னா சதுர்வக்திர மனோகரான்னு பேரு. இந்த சதுர்வக்திர மனோகரான்னு சொன்னா அம்பாளுக்கு 4 முகங்களோட கூடியவளாக அழகாக காட்சி தருகிறாள்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது. அப்படி இருக்கும்போது பிரம்மாவுடைய 4 தலைகளை கொண்டிருக்கிறாள். சிருஷ்டியை செய்கிறவளும் அவளாவே இருக்கிறாள். அதனால சிருஷ்டி கர்த்திரின்னு அவளுக்கு பேர். 264வது நாமாவளியில படைப்பு தொழிலையும் செய்யக்கூடிய பிரம்மாவினுடைய ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதனால அவளுக்கு சிருஷ்டிகர்த்தின்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் பிரம்ம ரூபான், பிரம்மாவின் வடிவமாகவே இருக்கிறாள். படைக்கும் தொழில் செல்லும் போது நான்முகனாகத்தான் இருப்பதனால அவ தேவி தன்னுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்தும் போது அங்க 265வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல பிரம்ம ரூபான். அதுக்கப்புறம் 298ல நாராயணி. நாராயணி அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம நரர்கள்லாம் போய் சேர வேண்டிய இடம் எது அப்படின்னு சொன்னா அது நாராயணன். அது பெண்பால் நாராயணி. மகாவிஷ்ணுடைய அம்சமானவள்ங்கிறதுனால அவளுக்கு நாராயணின்ற பேர் 298ல. அதுக்கப்புறம் கை நளின பஞ்ச சாயகினர். அதுக்கு 11வது நாமாவளியில பஞ்ச தன்மாத்திர சாயகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா. 5 விதமான புஷ்பங்களை தன்னுடைய பானமாக வைத்துக் கொண்டு கரும்பு வில்லை உபயோகப்படுத்தி அவள் மிக அழகாக காட்சி தருகிறாள். அப்படிங்கறதுனால கை நளின பஞ்ச சாயகிக்கு பஞ்ச தன்மாத்திர சாயக்கான்னு 11வது நாமாவளி இருக்கு. அம்பாளுக்கு சாம்பவி அப்படின்னு சம்புவின்
மனைவி. அதனால பக்தர்களுக்கு சுகத்தை தரக்கூடியவள் அப்படிங்களா இந்த நாமாவளி 122வது நாமாவளியில அப்படி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சம்பு மோகினின்னு, சம்புக்கு பிரியமானவள், பரமேஸ்வரனையே மோகிக்க வைக்கக்கூடியவள். 954வது நாமாவை சொல்றது. சங்கரி அப்படின்ற பேர், சாங்கரி, சங்கரி, அது சாங்கரிங்கிறது 126வது நாமம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. எல்லாருக்கும் மங்களத்தை தரக்கூடியதா இருக்கிறதுனால அவளுக்கு சாங்கரின்னு பேரு. ஷியாமளை, ஷியாமளா, ஷியாமாபா 486 பார்க்கிறோம் இல்லையா, பசுமை கலந்த கருப்பு நிறம் உடையவள் அம்பாள். அவள் 16 வயது கன்யாவாக ஷியாமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காள். ஷியாமளா தண்டகம்னு கூட காளிதாசன் எதிர்க்கா இல்லையா, ஷியாமளா தண்டகம் அப்படின்னு. அம்பாள் பசுமை நிறமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பாளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவன் எழுதின பாட்டு ஷியாமளா தண்டகம். மாணிக்க வீணாம் உபலாலயந்தேன்னு ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா, அதுல அவளையே பரமேஸ்வரியாகவும் அவளையே சரஸ்வதியாகவும் லட்சுமியாகவும் அவர் வர்ணிச்சு அந்த பாடல் அவர் பண்ணிருக்கார். அவளுக்கு மாலினின்னு ஒரு நாமம் இருக்கு, 455. நச்சு வாயகி மாலினி, அந்த பாம்பையே மாலையா போட்டுருக்காள், மாலைகளை எல்லாம் அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள். முக்தாகாரங்கள் எல்லாம் கூட அணிஞ்சுட்டு இருக்கா. அவளுக்கு வாராகின்னு பேரு. விசுக்ர பிராணஹரணா வாராகி வீரியன் நந்தித்தான்னு 76வது நாமாவளியில் வருது இல்லையா, அதான் வாராகி. அசுரர்களை வதத்தை தேவியினுடைய சேனை தலைவியா கூட வாராகி அப்படிங்கறத செஞ்சு தேவி மகிழ்ந்தான்னு சொல்ற. அந்த வாராகியும் தேவியினுடைய சக்தி தான். இங்க சூலினின் பெரம்பாளுக்கு 506வது நாமாவளி. சூலினா சூலம், பாசம், கபாலம், அங்குஷம் முதலிய ஆயுதங்கள்லாம் கையில வச்சுருக்கா. சிவபெருமான போலவே அம்பிகையும் எல்லா தொழிலையும் செய்யறா. சூலத்தை கையில வச்சுருக்காள். அவருக்கு சூலபாணின்னு பேரு, இவளுக்கு சூலினின்னு பேரு. அம்பாளுக்கு மாத்தங்கின்னு ஒரு நாமம். அந்த அம்பாளுக்கு மாத்தங்கிங்கிற நாமம் இருக்கு இல்லையா, அது மதங்க முனிவரோட குமாரி அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அம்பாளுக்கு மாத்தங்கி அப்படின்ற பேர் வந்திருக்கு. இப்படி பல நாமக்காலை சொல்லி அம்பாளை அவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது அபிராமி அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, இப்படிப்பட்ட அம்பாளுடைய சரண கமலங்களை நாம் அடைந்து விட்டோமானால், அதுவே கதி என்று துணை என்று நாம் பணிந்தோமானால், நமக்கு என்றென்றைக்கும் அது ஒரு அரணாக இருந்து நம்மை காப்பாற்றும் என்று சொல்கிறார். நாமும் அதன்படியே அம்பாளை இந்த ஒரு பாடலை சொல்லி நம்ம தினம் சொன்னோம்னாலே அம்பாளை ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாதிரி நாமாவளி சொன்ன மாதிரி ஆகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வழியை காட்டிருக்கக்கூடிய அபிராமி பட்டருடைய திருவடிகளையும் வணங்கி, அம்பாளுடைய திருவடிகளையும் வணங்கி, எல்லோருக்கும் என்றென்றும் எல்லா விதமான மங்களங்களும் சேரட்டும் என்று சொல்லி முதல் பகுதியான திருக்கடவூரில் திருமேச்சூர் என்பதை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம். 51வது பாடலிலிருந்து அடுத்த 2வது பகுதியான தொடரை இறையருளும் திருவருளும் நமக்கு இருக்கும் பட்சத்தில் அதை மீண்டும் தொடர்வதற்கு முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு இறைவியான அபிராமியுடைய பேரருளை வேண்டிக் கொள்வோம். எல்லோரும் வாழ்க, வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். கருணை கடலான காஞ்சி மகா பெரியவா திருச்சியில் 1963 வருஷம் நவராத்திரி பூஜை போது இருக்கிறதே வெகு சிறப்பா அன்னதானங்கள்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த திருச்சியில யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே, கேம்ப்ல இருக்கிறதே ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி. சீதாலட்சுமி ராமசுவாமி காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கல்லூரி இருக்கு. அந்த கல்லூரி அந்த கல்லூரியை ஸ்தாபிதம் பண்ணினவர் ராமசுவாமியர் அப்படின்னு. ரொம்ப ஆஸ்திகர், பெரியவாள்கிட்ட பரம பக்தி. பெரியவா திருச்சியில கேம்ப்ல இருக்கிறதே அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணிப்பார். தரிசனம் பண்ணினவருக்கு ஒரு ஆசை, பெரியவா திருப்பாதம் இந்த குழந்தைகள் படிக்கிற காலேஜில் படணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஸ்ரேயஸாச்சு, க்ஷேமமாச்சு அப்படின்னு அந்த இடம் புனிதமானும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினர். பெரியவா பாதம் காலேஜில் படணும், பெரியவா பாதம் காலேஜில் படணும், பெரியவா காலேஜுக்கு வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார். பெரியவா ஒன்றும் பதில் சொல்லல.
பொதுவாவே பெரியவா யாரு எதை கூப்பிட்டாலும் எதை பண்ணினாலும் சட்டு சட்டுன்னு பதில் சொல்ல மாட்டா. அப்படி பதில் சொல்லாதே இருந்தா அநேகமா பெரியவா திருச்சியை விட்டு யாத்திரை அடுத்து கிளம்ப போறது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திதிக்கு வந்தோன்னு ராமசுவாமியர் ரொம்ப ஆதங்கத்தோட பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினார். ரொம்ப ஆசையா இருக்கு, பெரியவா பாதம் காலேஜில் படணும், அதனால பெரியவா அவசியம் வரணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணு. இவரோட அந்த பிரார்த்தனைக்காக பெரியவா என்ன பண்ணா, சரி நாளைக்கு காலங்காலத்தால உன் காலேஜுக்கு வரேன், நீ ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா என்ன பண்ணா, நான் காலேஜுக்கு வரேங்கிறதுக்காக உடனே ஊரை கூட்டி அமக்கலப்படுத்தப்படாது, காலங்காலத்தால நீனும் உன் சம்சாரமும் பூர்ண கும்பத்தோட ரெடியா இருங்கோ, ஒரு பசுமாடு கண்ணு அதையும் அழிச்சு வச்சுக்கோ, அதோட ரெடியா இருங்கோ, நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா. அதே மாதிரியே பெரியவா சொன்னாப்லயே அவர் ஏற்பாடோட இருந்தார். பசுமாடு கண்ணு அதோட இவர் பூர்ணகுமம் அவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவா எல்லாருமா ரெடியா காத்துட்டு இருக்கா. பெரியவா சொன்னபடி வந்தா காலேஜ் வாசல்லே பூர்ணகுமத்தை எடுத்துட்டு எங்கெல்லாம் எங்கால் படணும், என்ன அழிச்சுன்னு போ, எங்கெங்க உனக்கு நான் வரணும்னு ஆசை இருக்கோ அங்கெல்லாம் அழிச்சுன்னு போ, நான் பின்னாலே வரேன் அப்படின்னு. ராமசாமிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், பெரியவாளை வரணும்னு அழிச்சுன்னு போறாரு. அப்ப பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த மாடையங்கனையும் பிடிச்சிக்கோ, அதை பிடிச்சுட்டே நீ போயிட்டே இரு, எங்கெங்க உனக்கு நான் வரணும்னு ஆசை இருக்கோ அந்த இடத்துக்குலாம் நீ இந்த மாடையங்கனையும் ஓட்டின்னு போயிட்டே இரு, நான் பின்னாலேயே வரேன் அப்படின்னு. அவர் மாடையங்கனையும் பிடிச்சிட்டு அவ வரிசையா ஒவ்வொரு இடமா போறா, காலேஜ் முழுக்கலும். பெரியவாளும் பின்னாலேயே போயிட்டு வந்தா. வந்து வெளியில உனக்கு திருப்தி தானே பரம் அப்படின்னார். அவர் பரம சந்தோஷம் அப்படின்னு ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா அவரை திருப்தி படுத்திட்டு மடத்துக்கு வந்துட்டா. வந்து ஸ்நானம் பூஜை ரொட்டீன்லாம் ஆயின்னு இருந்தது. இப்படி பெரியவா அந்த காலேஜுக்கு பொறுத்தே கூட சில பேர்லாம் போயிருந்தா. அதுல பார்த்த ஒருத்தருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா பல இடங்களுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கா, போயிருக்கா. ஆனா போன இடங்கள்ல புதுசா அதிசயமா ஒரு மாடையங்கன்னையும் முன்னாலேயே பிடிச்சிட்டு இந்த மாட்டுக்கு பின்னாலேயே போனது இங்கதான். அவர் பார்த்ததுல அப்படி அதிசயமா இருந்தது. ஏன் இப்படி போனா மாட்டுக்கு பின்னால அப்படின்னு அவருக்கு புரியல. ஆனா இதை தெரிஞ்சுக்கணும், ஏதோ பெரியவா பண்ணிருக்கான்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும், காரியம் இருக்கும், தாத்பரியம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட ராத்திரி கேட்டார். இவர் கேட்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கார். ஆனா யோஜனை, இது மாதிரி சந்தர்ப்பத்துல அந்தர்யாமியான பெரியவா என்ன பண்ணுவோம், தானே இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் அந்த டாபிக்லாம். அப்ப அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே விளையாட்ட கிட்ட, நான் கர்த்தால காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன், நீ பாத்தியோ அப்படின்னா. நான் அவளாம் ஸ்கூலுக்கு போறதே பாத்தியா, காலேஜுக்கு போறதே பாத்தியா அப்படிங்கிறப்பல பெரியவா நானும் காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன் பாத்தியோ அப்படின்னு. இது மாதிரிலாம் தபாஷ் பண்ணுவா. இங்க அடையார்ல ஈராஸ் தேட்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தது. அது முன்னால ஈராஸ் தேட்டர்னு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபம் ஆச்சு. அதுல சில பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணினா போட்டோ எக்ஸிபிஷன் வச்சா. போட்டோ கண்ணன் அப்படின்னு பெரியவாளை நிறைய புகைப்படம்லாம் எடுத்தவர். அவள்லாம் சேர்ந்துன்னு ஒரு போட்டோ எக்ஸிபிஷன் வச்சா, பெரியவாளோட இந்த அபூர்வமான படங்கள்லாம் வச்சு. அது சில நாட்கள் இங்க அந்த அடையாறுல நடந்திருந்தது. அப்போ காஞ்சிபுரத்துல கிட்ட பெரியவா ஒரு நாளைக்கு யாரோ அந்தவாள்கிட்ட கேட்கிறா, மெட்ராஸ்ல ஒரு தேட்டர்ல என் படம் ஓடுறது நீ பாத்தியோ அப்படின்னு. அவருக்கு புரியல, என்ன மெட்ராஸ்ல யாரு பெரியவா மேலே சினிமா எடுத்தா, அது மெட்ராஸ்ல எந்த தேட்டர்ல வருது புரியல. அவர் முழிச்சார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, அடையாறுல ஈராஸ் தேட்டர்ல போட்டோ எக்ஸிபிஷன் வச்சிருக்கான், அதை சொல்றா. இதுவும் படம் தானே, புகைப்படம் தானே அங்க இருக்கு. முன்னால தேட்டரா இருந்தா கூட அது ரொம்ப நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் கல்யாண மண்டபமா இன்னும் பல கட்டடங்கள் மாறினா கூட ஈராஸ் தேட்டர்னு அதோட பேர் மட்டும் அப்படியே சினிமா தேட்டர் பேராவே இருந்தது. அதைத்தான் பரியாசமா சொல்றான். இந்த பழைய ஈராஸ் தேட்டர்ல தன்னோட புகைப்பட கண்காட்சி நடக்கிறதா, அதனால ஒரு சினிமா தேட்டர்ல என் படம் பாத்தியோ நீ அப்படின்னு. அது மாதிரி இப்படி தமாஷ்லாம் பண்ணுவா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும், நான் கர்த்தால காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன், நீ பாத்தியோ அப்படின்னு. இத சொன்னி இப்படி பெரியவா அந்த டாபிக் ஓபன் பண்ணோடனே அவர் உடனே ஆமாமா, ஆனா ஒரு அதிசயமா இருந்தது அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னா, எதுக்கு பெரியவா அந்த மாடு பின்னாலேயே போனான்னு தெரியல, ஒரு மாடுங்கன்னும் பின்னாலேயே ஓட்டின்னு போச்சுன்னா ராமசாமியரை விட்டு, அதுக்கு பின்னாலேயே போனா எதுக்குன்னு தெரியல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, ராமசுவாமியர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அந்த அவர் கட்டின காலேஜுக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டுட்டே இருந்தார். ஆனா அவரோ பொம்மநாட்டி காலேஜை கட்டி வச்சுட்டு கூப்பிடுறாரு. அவ காலேஜுக்கு வரவாள்லாம் அந்த குழந்தைகள்லாம், வயசு வந்த குழந்தைகள்லாம் இருக்கும், அவ எல்லா நாள்லயும் வருவா. நமது மதத்திலேயோ சில நியமங்கள்லாம் சொல்லி இருக்கு. ஸ்திரீகளுக்கு மாசத்துல 3 நாள் விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லியிருக்கு. அதை தீட்டு அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. காரணம், நமக்கு இப்போ
மாடர்ன் டேஸ்ல நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய தோஷம் மாதிரி தெரியல. இதுக்கெல்லாம் என்ன பெரிய ரீசன் இருக்கு போறது, இது என்ன நமக்கு சரீரத்துல இருக்கிறாப்புல தானே, நமக்கு மலமூத்திராதிகள் மாதிரி தானே அப்படின்லாம் தோன்றது. ஆனா இதுக்கு பின்னால எவ்வளவு விளைவுகள்லாம் இருக்கு, இதுல என்னென்ன தோஷங்கள்லாம் இருக்குன்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, ரிஷிகளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. எல்லாம் தெரிஞ்ச ரிஷிகள் இதெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்லி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கணும், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் உள்ள இருக்கணும், இதெல்லாம் வெளியில இருக்கணும் ஏதோ சொல்றான்னா அதுக்கு ஏதோ ரீசன் இருக்கும். இல்லாத அவள்லாம் சொல்ல மாட்டா. நமக்கு இருக்கிற ஒரு அறிவு அவளுக்கும் இருக்கும், நமக்கு இருக்கிற யோஜனை அவளுக்கும் இருக்கும். சில மேல்நாட்டு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணியே சொல்லியிருக்கா. ஒரு அம்மா ஒரு டாக்டர் எழுதியிருக்கா ஒரு ஆர்டிகிளே, அந்த மாதவிடாய காலத்துல ஸ்திரீகள் அந்த அம்மா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கா. ஒரு ரோஜாப்பூ செடிக்கு பக்கத்துல போனா வாடி போயிடுறது, கருகி போயிடுறது அப்படின்னு. அவ்வளவு சென்சிட்டிவா இருக்கு. நமக்கு ஏதோ ஜடப்பொருள் மாதிரி இருக்கு, ஏதோ இது செடிகள் தானே கொடிகள் தானே அப்படின்னு சொல்றோம். அதுகளுக்கெல்லாம் கூட எப்படி பாதிப்பெல்லாம் ஏற்படுது, சாதக பாதம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தெரியுது. அப்படி முக்கியமா சொல்லி இருக்கு. அந்த சமயத்துல பல வியாதிகளுக்கு காரணம் அதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றதுனாலதான் அதை ஒதுங்கி இருக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இந்த நாகரிகம் அப்படிங்கிற போர்வையில இதெல்லாம் நாம விடத்துக்கு அப்புறம் தான் உலகத்துல இப்படி புதுசா பல தினசான வியாதிகள், அதுக்கு என்ன மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த மருந்துக்கு மேல ஏதோ ஒரு வியாதி இருக்கு, சொல்ல தெரியாத இருக்கு, எத்தனையோ ஒரு அப்படியே தவிச்சுன்னு இருக்கும், அப்படி ஒரு சிரமப்பட்டு தான் இருக்கும். அப்ப கூட நாம இதெல்லாம் உணர்றதுக்கு நாம தயாரா இல்லை. அது குரு கிருபை இருந்தாதான் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும், உணர முடியும். இது எதுக்கு இத்தனையும் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, அப்ப பெரியவா சொல்றா, ஸ்திரீகள் காலேஜை கட்டி வச்சுட்டு இருக்கா, அவ எல்லா நாள்லயும் காலேஜுக்கு வந்துருவா. அப்படி வந்தா அந்த இடம் எல்லாம் தீட்டுன்னு சொல்லியிருக்கு. நமக்கு மதத்துல எந்த ஒரு தீட்டா இருந்தாலும், எச்சலா இருந்தாலும், ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடிய விஷயங்களா இருந்தாலும் அது அத்தனைக்கும் போக்குறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக், ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆன்டிபயாட்டிக்கா எதை சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா கோமயத்தை தான் சொல்லியிருக்கு. பசுஞ்சாணம், பசுமாட்டோட மூத்திரம், இதைத்தான் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. பசுமாடு அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நாட்டு பசு. அந்த நாட்டு பசுவோட இந்த கோமயம் கோமூத்திரம் இதுகளுக்கெல்லாம் தான் ரொம்ப அப்படி ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் ஒரு பவர் இருக்கு. அது ஈஸ்வர சிருஷ்டி. இந்த கிருமிகள்லாம் படைச்ச ஈஸ்வரனே அதுக்கு உண்டான ஒரு மருந்தையும் படைச்சிருக்கார். அதனால்தான் நமக்கு கோவை ரொம்ப முக்கியமா கொண்டாடுறதுக்கு காரணம், கோவுக்கு சர்வமும் அதுல நமக்கு உபயோகமா இருக்கிறதுக்கு காரணம், அதை நாம அப்படி கொண்டாடுறது, புனிதமா கொண்டாடுறதுக்கு காரணம். இது மாதிரி காலேஜ் பொது இடங்கள்லாம் இனிமே கோமையெல்லாம் போட்டு சுத்தி பண்ண முடியுமா? யாரு இன்னைக்கு ஒருத்தர் வருவா, நாளைக்கு ஒருத்தர் வருவா தீட்டோட, அதனால யாரு வருவா என்னெல்லாம் தெரியாது. அதனால அது மாதிரி இடத்தெல்லாம் ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட இருக்கிறவா போய் முதிக்காத இருக்கிறது, அங்க போகாத இருக்கிறதா அவாய்ட் பண்ண முடியும். வேற இதுக்கு மேல நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பெரியவா அதை சொல்லிட்டு அவ எல்லா நாள்லயும் வருவா. அந்த இடத்துல எத்தனையோ தீட்டு தொடக்கலாம் இருக்கலாம். என்னோட ஆச்சாரத்துக்கு, என்னோட ஆசிரமத்துக்கு நாங்கெல்லாம் போய் முதிக்க முடியாது, பண்றது நியாயம் இல்லை. ஆனா ராமசுவாமியரோ ரொம்ப ஆசையா கூப்பிட்டு இருக்காரு. பாவம் அவருக்கு இது தெரியல, இந்த ஆங்கிள் அவர் கவனிக்கல, பார்க்கல. பெரியவா ஆச்சாரத்துக்கு அங்க அப்படி வந்தா சரியா வருமே வராதா அப்படின்னு, அதனால நம்ம கூப்பிடலாம் கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அவருக்கு தோணல. அவருக்கு பரம பக்தி, எப்படியானும் பெரியவா பாதம் படணும், இந்த குழந்தை எல்லாம் க்ஷேமமா இருக்கணும், காலேஜ் என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையில தான் வந்து கூப்பிட்டு இருக்காரு. இத பெரியவா சொல்றா, இந்த இப்ப பேஷண்ட் இருக்கிறவட்ட அவரானா அப்படி கூப்பிடுறாரு, எனக்கானா இது மாதிரி இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நானும் யோஜனை பண்ணிட்டே இருந்தேன், அதனாலதான் பதில் சொல்லல. அவர் கேட்கறதையெல்லாம் முன்னால பெரியவா பதில் சொல்லாத காரணம் இதான். நானும் பதில் சொல்லாதே இருந்தேன். அவர் அப்புறம் விடமாட்டாரு போல இருந்தது, வந்துதான் ஆகணுங்கிறப்பல கம்பல் பண்றதே. சரி, அவர் மனசும் நோகப்படாது, அவர் தாப்பப்படப்படாதுங்கிறதுக்காக போகலாம்னு யோஜனை பண்ணேன். அப்புறம் தான் தோணித்து, நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு விரோதம் இல்லாதையும் இருக்கணும், கூப்பிட்டவரோட ஆசைக்கு பூர்த்தி யாராப்லையும் இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தேன். அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது, எப்பேற்பட்ட எச்சல் தீட்டா இருந்தாலும் அதை போக்குறதுக்கு சுத்தி பண்றதுக்கு இந்த பசுமாடும் அதோட கோமையும் தான் முக்கியம் அப்படின்னு தோணித்து. இப்ப இனிமே அவரை இனிமே காலேஜ் முழுக்களும் சாணி போட்டு அலம்பி விடுங்க அப்படின்லாம் சொன்னாக்க அதுவும் நல்லா இருக்காது. அவர் ஏண்டாப்பா கூப்பிட்டோன்னு ஆறாப்புல அவளை ஒரு காரியம் சொல்லிடக்கூடாது. இப்படி பசுமாட்டோட சாணியை போட்டு அதெல்லாம் அலம்பித்தான் விடணுங்கிறது இல்ல. அது இந்த பசுமாடு ஒரு தரம் போயிட்டு வந்தாலே போறோம், அந்த பாத தூளி பட்டாலே, பசுமாடு குழம்பு காலடி குழம்பு பட்டாலே எப்பேற்பட்ட திட்டா இருந்தாலும் எச்சலா இருந்தாலும் தோஷமா இருந்தாலும் போயிடும். அதனாலதான் நம்ம கிரேப்ரேஷங்கள்லாம் கூட முதல்ல பசுமாடை உள்ள விடுறது, பசுமாடை உள்ள வருது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம், அந்த இடம் ஒரு சுத்தமா ஆகணும்,
நமக்கு ஒரு பவித்திரமா இருக்கணும், நம்ம வாழறதுக்கு அருகதை உள்ளதா இருக்கணும், அங்க உள்ள தோஷங்கள்லாம் போகணுங்கிறதுக்காக தான். அத மாதிரி தான் நானும் என்ன பண்ணேன், கிரேப்ரேசத்துக்கு போறாப்புல இந்த மாட்டுக்கு பின்னாலேயே நானும் போயிட்டு வந்துட்டேன். அதனாலதான் மாட்டு பின்னால போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா. இப்பதான் இந்த பக்தருக்கு புரிஞ்சுது எதுக்காக பெரியவா பசுமாட்டுக்கு பின்னாலே இந்த காலேஜ் முழுக்கலும் சுத்தினா அப்படிங்கிறது இதோட தாத்பரியம் தான் புரிஞ்சது. இப்ப பாருங்க, பெரியவாளோட கருணைய கூப்பிட்ட பக்தரோட மனசும் நோகப்படாது. இத அவர்கிட்ட சொல்லி இருந்தாருன்னா அவருக்கு வருத்தம் கூட இருக்கலாம். ஆஹா, இதை தெரியாத போயிடுத்தே, நம்ம பெரியவாளை சிரமப்படுத்திட்டுமே, அவளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு ஒரு குறைப்புல நடந்துவிட்டோமே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு மனசுல தியாபமும் வரப்படாது. அதுக்காக தன்னோட ஆச்சாரத்தையும் விட்டும் கொடுக்க முடியாது. இதை ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு மாட்டுக்கு பின்னாலே அது சாஸ்திரத்துல ரீதியா என்ன பண்ணினா அதுக்கு சரியாகுமோ, இவாளுக்கு போயிட்டு வராப்புல ஆகுமோ பண்ணிட்டு இவ மாட்டு பின்னால போயிட்டு வந்தா அப்படின்னு நாம பாக்குறோம். இது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப விசேஷம். தன்னோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத, ஒரு அன்புக்கும் மற்றவாளோட ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தைக்கும் குறவில்லாத எப்படி ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நடந்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விஷயம். இப்படி பெரியவா சரித்திரத்துல பார்த்து இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு படிப்புன்னு. நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தை விட்டுட்டு அடுத்த வாழ்கிட்ட பிரியமா இருக்கணும், அடுத்த வாழ்கிட்ட அன்பா இருக்கணும், அடுத்த வாழ்கிட்ட பிரியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு விட்டு கொடுத்து போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. பொதுவாவே நாம ஒரு சட்டம் மாதிரி வச்சுனுட்டோம். ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா அவளுக்கு ஒரு மனிதாபிமானமே இருக்காது. இதெல்லாம் விட்டாதான் மனிதாபிமானம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு நேர் விரோதமா பெரியவா எப்படி இருந்தான்னு, மனிதாபிமானத்துல அன்புல அவளை போல இன்னொரு व्यक्तिயை காமிக்க முடியாது. அப்படி அன்போட மலையா இருந்தா, அதே மாதிரி ஆச்சார அனுஷ்டானத்திலையும் இனிமே அவருக்கு சமமா இன்னொருத்தரை சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிறப்பல ஆச்சாரத்திலையும் மலையா இருந்தா. இத ரெண்டையும் எப்படி அழகா கம்பைன் பண்ணிக்கிறது, அதை இணைச்சுண்டு ரெண்டுத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத நடந்துக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறது தான் நம்ம பெரியவா சரித்திரத்திலையும் தெரிஞ்சுக்கிற படிப்புன்னு. அவர் ஆச்சாரியர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட என்ன கத்துக்கணும், இதெல்லாம் தான் கத்துக்கணும். அப்படி அந்த காலேஜுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தா இப்படிதான் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்கள்ல பல நிகழ்ச்சிகள் இது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. அப்படி இருந்த பெரியவா திருச்சியில யாத்திரையை முடிச்சுட்டு நேர பல க்ஷேத்திரங்கள் வழியால, அப்ப திருச்சியிலேருந்து திருவானைக்காவல், ஸ்ரீரங்கம், சிறுவாச்சூர் இதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டா. இந்த சிறுவாச்சூர் அப்படிங்கிறது மதுரகாளி அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தமான க்ஷேத்திரம். பெரியவாளோட தாயார் வழியிலேயோ என்னமோ அதுக்கு குலதெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அங்கெல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டா. ஸ்ரீரங்கத்துல திருவானைக்காவெல்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது. திருச்சியில நகரசபை தலைவர் சார்புல ஒரு பெரியவாளுக்கு ஃபேர்வெல் கொடுக்கப்பட்டது, பிரிவு உபச்சாரம், இப்படி பல அந்த மரியாதைகள்லாம் ஏத்துண்டு பெரியவா நேர கும்பகோணம் நோக்கி வரப்போறா. அப்படி வரத்தே 1963 டிசம்பர் மாசம் 5ஆம் தேதி திருடமருதூருக்கு வந்தா. இந்த திருடமருதூருங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மத்தியார்ஜுனம் அப்படின்னு. நம்ம இந்த சோழ தேசத்துல காசி அப்படிங்கிறது நமக்கு சனாதன மதத்துல, நம்ம பாரத தேசத்துல காசிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மகா பெரிய க்ஷேத்திரம். இந்த காசிக்கு சமமா இனிமே இன்னொரு க்ஷேத்திரம் சொல்லப்படல, அவ்வளவு புனிதமானது. அந்த காசி அப்படிங்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்துல வடக்க இருக்கு, கங்கை கரையில. ஆனால் அதே சாஸ்திரங்கள்ல புராணங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, அந்த காசிக்கு சமமாவும் சில க்ஷேத்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. காசிக்கு அதிகமா கூட 1-2 க்ஷேத்திரங்களை சொல்லியிருக்கு. காசிக்கு சமமா இந்த சோழ தேசத்துல காவேரி கரையில சோழ தேசத்துல ஒரு 6 க்ஷேத்திரம் சொல்லியிருக்கு, காசிக்கு சமமான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு. அந்த 6 க்ஷேத்திரம் என்னன்னா, திருவையாறு பஞ்சநத க்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற திருவையாறு ஒரு க்ஷேத்திரம், இந்த திருவிடமருதூர் ஒரு க்ஷேத்திரம், திருவெண்காடு, அதே மாதிரி சாயாவனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு 4 ஆச்சு, கௌரி மாயோரம் ஒரு க்ஷேத்திரம் 5, 6வது வேதாரண்யம் அப்படிங்கிறது. இந்த திருவையாறு, திருவிடமருதூர், திருவெண்காடு, சாயாவனம், மாயூரம், வேதாரண்யம் அப்படிங்கிற இந்த 6ம் காசிக்கு சமமான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி உயர்ந்த க்ஷேத்திரமான இந்த திருடமருதூர்ல பிராச்சீனமா ஒரு சங்கர மடம் இருக்கு. அந்த சங்கர மடத்துல இந்த 1963 டிசம்பர் மாசம் பெரியவா என்ன பண்ணினா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலோட பாதுகையை பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அநேகமா பெரியவா தன்னோட
பீடாதிபத்திய காலத்துல பாரத தேசத்துல பல இடங்கள்ல பகவத்பாதாளோட திருவுருவச் சிலையை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. பல இடங்கள்ல பகவத்பாதாளோட பாதுகைய பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. பாதுகை அப்படின்னாக்க பாதத்தை எப்படி பண்ணுவான்னா கல்லுலயே சலவக்கல்லையே ஒரு தாமரப்பு மாதிரி இருக்கும், அதுல பகவத்பாதாளோட திருப்பாதம் மாதிரி இருக்கும். ராமர் பாதம் விஷ்ணு பாதம் அப்படின்லாம் நாம வழிபடலையா, அதே மாதிரி பகவத்பாதர்னே பிரசித்த பெற்ற அவரோட பெருமைக்கு ஏத்தாப்புல அவரோட பாதத்தை எங்கெங்கெல்லாம் மடங்கள்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. அப்படிதான் இந்த திருடமருதுலையும் 63 வருஷம் ஆச்சாரிய பாதுக பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அந்த திருடமருதூர் இன்னொரு முக்கியமான பகவத்பாதாளுக்கும் இந்த திருடமருதூருக்கும் என்ன ஒரு சம்பந்தம் அப்படின்னா, ஆதிசங்கர பகவத்பாதரை அவதாரம் பண்ணி அவர் அத்வைத சித்தாந்த ஸ்தாபிதம் பண்ணி ஷண்மதத்தை சரி பண்ணி இந்த பாரத தேசத்தை 3 தரம் பாத யாத்திரையா வளம் வந்தால்னா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. அப்படி சொல்றது இந்த சங்கர விஜயத்துல என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இவர் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே இந்த பாரத தேசத்துல இந்த மத்தியார்ஜுனங்கிற திருடமருதூருக்கு வந்தார். இந்த ஆச்சாரியால் போற இடங்கள்லாம் பண்டிதர்கள்லாம் அவளோட வாதத்துக்கு வந்தா. அத்வைத சித்தாந்தம்னா வசத்தி, அதுதான் சத்தியம் அப்படிங்கிறத நீங்க ஸ்தாபிதம்லாம் பண்ணிருக்கள், பிரஸ்தானத்திரை பாஷ்யம்லாம் எழுதி இதெல்லாம் பண்ணிருக்கள், இதுதான் சத்தியம் அப்படிங்கறத அவளோட வாதம் எல்லாம் பண்ணி எல்லா இடத்துலயும் நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. அப்படி பண்ணிட்டே வரத்தே இந்த திருடமருதுலையும் வரத்தே அந்த பண்டிதர்கள்லாம் என்ன பண்ணினா வாதத்துக்கு வந்தா. ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் யாரோடும் சண்டைக்கு போகல, யார்ட்டையும் வாதத்துக்கு போகல. மற்றவாள்லாம் வந்தாக்க இவர் அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருந்தது, அவ்வளவுதான். அப்படி அவள்லாம் இவள்கிட்ட சாஸ்திர ரீதியா வாதத்துக்கு வந்தா. அது எப்படி உங்களால சொல்ல முடியும், அத்வைதம் தான் பரம தாத்பரியம், அதுதான் வேதத்தோட முடிவான கொள்கை அப்படிங்கிறது நீங்க எப்படி சொல்லலாம், எப்படி எல்லாம் பாஷ்யத்தெல்லாம் பண்ணிக்க அப்படின்னு வாதத்துக்கெல்லாம் வந்தா. அவளோட வாதம் பண்ண போறாரு. இப்படி எந்த ஒரு வாதம்னாலும் ஒரு பட்டிமண்டம் அப்படின்னா ஒரு நடுவர் இருக்கணும் இல்லையோ. இந்த காலத்துல பட்டிமண்டபம் அப்படிங்கிறோம், அது அந்த காலத்துல அப்படி வாதம் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சுட்டு இருந்திருக்கா. அதுக்கு நடுவர் ஒருத்தருக்குமே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குமே, 2 கட்சியை சேர்ந்தவா சொன்னாக்கா இதுல எது சத்தியம் அப்படிங்கறத 2த்தையும் அலசி ஆராய்ஞ்சு ஒருத்தர் தீர்ப்பு சொல்லணும் இல்லையோ. அதுக்கு இந்த திருடமருதூர்ல வந்திருக்கிறதே பகவத்பாதாரோட அந்த வித்வான்கள்லாம் வாதத்துக்கு வந்திருக்கிறதே ஆச்சாரியாலையும் எதிர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு நடுவர் வேணுமே. யாரு நடுவர் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணலாம்னா பகவத்பாதாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, எந்த ஊருக்கு போனாலும் யாரு வாதத்துக்கு வந்தாலும் ஜட்ஜி என்ன பண்ணுவார், அவளுக்கு யார சொல்றாளோ அவளையே வச்சுக்க சொல்லிடுவார். ஜட்ஜி யாருன்னு பாத்துக்கணும், அவர் நமக்கு சாதமா இருப்பாரா பாதமா இருப்பார் அப்படின்னு தானே நமக்கு கவலையெல்லாம் வரும். ஆனா பகவத்பாதாளுக்கு இந்த கவலையே கிடையாதான். யார ஜட்ஜா போட்டாலும் பரவாயில்ல, இவர் பாயிண்ட சொல்றதுக்கு ரெடியா இருப்பார். காரணம் என்னன்னா, தன்னோட கொள்கையில தன்னோட பாயிண்ட்ல அவ்வளவு சத்தியமா நம்பிக்கை, அது பரம சத்தியமா இருக்கிறதுனால தீர்ப்பு சொல்லக்கூடியவன் நியாயாதிபதியா இருந்தா அது தானே அவளுக்கு சத்தியம் தெரியும் அப்படிங்கிறதுல பரம நம்பிக்கை அவருக்கு. அதனால இந்த யாரு ஜட்ஜுங்கிறதெல்லாம் அவர் கவலையப்பட மாட்டார். யாரெல்லாம் சொல்றாளோ வாதத்துக்கு வராளோ யார சொல்றாளோ அவளையே வச்சிருவார். அப்படி திருடமருதூர்ல யார பண்ணலாம்னார். அவள்லாம் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு சொன்னா, இங்க இருக்கிறதுலயே பெரியவர் பரமேஸ்வரன், அதனால மகாலிங்க சுவாமியே ஜட்ஜா இருக்கட்டும் அப்படின்னா. ஆச்சாரியர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏதோ மனுஷாளுக்கு முன்னால அவர் மனுஷால ஜட்ஜா வச்சுட்டு வாதம் பண்ணி நம்ம அத்வைதான் சத்தியம்னு நிரூபணம் பண்றதை விட பரமேஸ்வரனே இதாப்புல இருக்காருன்னா தாராளமா இருக்கட்டும், அவர் வாயாலே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கட்டுமே, எது சத்தியம் எது அசத்தியம்னு. அதனால பரம சந்தோஷம் ஆச்சாரியாளுக்கு. உடனே மகாலிங்க சுவாமி கோவிலுக்கு போனா எல்லா வித்வான்களும் எல்லாரும் கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறா, ஆச்சாரியாலும் பதில் சொல்ற. இப்படி வாதங்கள்லாம் நடந்தா பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை உண்டு. இப்படி முடிஞ்சது. அந்த சமயத்துல என்ன பண்ண, இந்த மகாலிங்க சுவாமி லிங்கத்திலேந்து அப்படி ஒரு கை வெளியில வந்தது. கை வெளியில அப்படி தூக்கிண்டு சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் அப்படின்னு 3 தரம் சொல்லித்து கையை உள்ளுக்குள்ள போயிடுத்து. மகாலிங்க சுவாமி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கிறார். இந்த வாதத்தை பிரதிவாதத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு எப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தார், சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் அப்படின்னு ஒரு தரத்துக்கு 3 தரம். நீங்க பார்த்தேன்னா சில நாட்டுலாம் வச்சிருக்க, அமெரிக்கா முதலான நாட்டுலாம் அந்த பதவி பிரமாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கிறதே என்ன பண்ணுவோம், சத்திய பிரமாணம் பண்ணிக்கிறது இப்படி கையை வசத்தின்னு தான் சொல்றதா இருக்கு. இது ஏதோ நாம ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி பாக்குறோம், ஏதோ ஒரு நாட்டுல ஒரு வழக்கம் மாதிரி பாக்குறோம். இதுக்கு புராண ரீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆச்சாரியாளுக்கு பரமேஸ்வரன் மத்தியார்ஜுனத்துல திருடமருதூர்ல எப்படி அத்வைதம் தான் சத்தியம் அப்படின்னு பிரமாணம் பண்ண, இப்படி வலது கையை தூக்கிண்டு இப்படி உயர்த்தின்னு பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் இருக்கு. மாதவிய சங்கர விஜயத்திலும் வியாக்கியானத்துல இதெல்லாமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த கதையெல்லாமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு.
அப்படி ஒரு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். மகாலிங்க சுவாமியே பரமேஸ்வரனே வந்து கையை தூக்கி வசத்தி அத்வைதம் சத்தியம் அப்படின்னு சொன்னதுதான் இந்த மத்தியார்ஜுன க்ஷேத்திரத்துல. அதனாலதான் இந்த திருடமருதோருக்கும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கும் அந்த பரம்பரையில வந்து இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் ரொம்ப ஒரு பெரிய நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு. அதெல்லாம் உத்தேசிச்சுதான் பெரியவா என்ன பண்ணினா 1963 அங்க சங்கர மடத்துல பாதுக பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அதே மாதிரி அந்த மடத்து வாசல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை ஞாபகப்படுத்துறாப்புல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் மகாலிங்க சுவாமிக்கு முன்னால கைகுப்பின்னு நிற்கிறாப்புல, மகாலிங்கத்திலேருந்து இவர் கை வந்து அத்வைதம் சத்தியம்னு சொல்றாப்புல மேல ஒரு விமானம் வச்சு அதுலயும் பிரதிஷ்டை பண்ணினா. இந்த சில்பத்துல இதை பிரதிஷ்டை பண்ணிக்கா. இன்னைக்கும் போனா பார்க்கலாம், அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம்னு எழுதியிருக்கும். இந்த அத்வைதத்துக்கு ஒரு பெரிய சர்டிபிகேட் என்னென்ன, பரமேஸ்வரனே எத்தனையோ தத்துவங்கள் இருக்கு உலகத்துல, எத்தனையோ சித்தாந்தங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ மகான்கள் என்னெல்லாமோ சொல்லியிருக்கா. இருந்தா கூட இந்த அத்வைதம் தான் பரம சத்தியம் அப்படின்னு பகவானே கையை தூக்கி பிராமிஸ் பண்ணினது. அந்த திருடமருதூர்ல இப்படி சங்கர ஆச்சாரியாரோட பிம்பம் அந்த அத்வைத சத்தியம்ங்கிறதையும் பிரதிஷ்டை பண்ணி பாதுகையை பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அதுல இன்னொன்னு முக்கியமா என்ன பண்ணினான்னா ரொம்ப கிராண்டா விமர்சையா நடந்தது. அந்த பாதுகைக்கு நல்ல தகுடி சால்வை அப்படின்பா, பொன்னாடை அப்படின்னு சொல்லுமே, அது மாதிரி ஜரிகை சால்வையில 108 வாங்கிட்டு வர சொல்லி பகவத்பாதாரோட அஷ்டோத்திரத்தை சொல்லி பெரியவாளும் புதுப்பிரிவான்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சுவாமி 2 பேருமா சேர்ந்துண்டு அந்த ஆச்சாரியால் பாதுகைக்கு இந்த 108 சால்வையாலையும் அர்ச்சனை. நாமெல்லாம் புஷ்பத்தால தான் பண்ணுவோம், பத்திரங்களால தான் பண்ணுவோம். பெரியவா என்ன பண்ணா இந்த ஜரிகை சால்வையில ஆச்சாரியாளுக்கு பாதுகைக்கு பாதத்துக்கு அர்ச்சனை பண்ணி அந்த அத்தனை சால்வியும் 108 வித்வான்களுக்கு திருப்பி பிரசாதமா கொடுத்தா, சம்பாவனையா பிரசாதமா கொடுத்தா பெரிய வித்வத் வச்சு. இது மாதிரி ரேரா அபூர்வமா பெரியவாளுக்கு தான் தோணும், பெரியவா தான் பண்ண முடியும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சி அன்னைக்கு நடந்தது போட்டோவே இருக்கு. பெரியவாளும் புது பெரியவா சேர்ந்து அந்த பாதுகைக்கு சால்வையால அர்ச்சனை பண்றது, அதே மாதிரி எல்லா வித்வான்களுக்கும் அந்த சால்வையை கொடுத்துட்டு பிரசாதமா கொடுத்துட்டு எல்லாரும் சூழ்ந்து இருக்க 2 பெரியவாளும் அங்க இந்த பாதுகை பக்கத்திலேயே இருக்கிறப்பெல்லாம் போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தாலே நமக்கு ஆனந்தமா இருக்கும். இப்படி எல்லாம் இந்த திருடமருதூர்ல பரம வைபவமா ஆச்சாரிய பாதுக பிரதிஷ்டையெல்லாம் நடந்தது. அங்கேருந்து பெரியவா நேர யாத்திரையை தொடர்ந்துன்னு கும்பகோணத்துக்கு வரா. அது என்ன நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சாழல். பூசுவதும் வெண்ணீரு பூண்பதும் பொங்கரவும், பூசுவதும் வெண்ணீரு பூண்பதும் பொங்கரவும், பேசுவதும் திருவாயால் மறைபோலும் காணேடி, பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதும் கொண்டு என்னை, பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதும் கொண்டு என்னை, ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும் இயல்பானான் சாழலோ. என்னப்பன் எம்பிரான் எல்லார்க்கும் தான் ஈசன், துன்னம் பெய் கோவணமாக் கொள்ளும் அது என்னேடி, மண்ணு கலை துண்ணு பொருள் மறை நான்கே வான் சரடா, தன்னையே கோவணமா சாத்தினன்கான் சாழலோ. கோயில் சுடுகாடு கொல்புலி தோல் நல்லாடை, தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன், தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் காணேடி, தாயுமிலி தந்தையிலே
தாந்தனியன் ஆயிடினும் தாயுமிலி தந்தையிலி தாந்தனியன் ஆயிடினும் தாயுமிலி தந்தையிலி தாந்தனியன் ஆயிடினும் காயில் உலகனைத்தும் காயில் உலகனைத்தும் கற்பொடிகான் சாழலோ ஆனா அயனை அனங்கனை அந்தகனை சந்திரனை அயனை அனங்கனை அந்தகனை சந்திரனை பயனங்கள் மாயா படுச்செய்தான் காணேடி பயனங்கள் மாயா படுச்செய்தான் காணேடி நயனங்கள் மூன்றுடைய நாயகனே நயனங்கள் மூன்றுடைய நாயகனே தண்டித்தால் சயமன்றோ வானவர்க்கு சயமன்றோ வானவர்க்கு தாழ்குழலாய் சாழலோ தக்கனையும் எச்சனையும் தலையறுத்து தேவர்கணம் தக்கனையும் எச்சனையும் தலையறுத்து தேவர்கணம் தொக்கன வந்தவர் தம்மை தொலைத்ததுதான் என் நேடி தொக்கன வந்தவர் தம்மை தொலைத்தருளி அருள் கொடுத்தங்கு எச்சனுக்கும் இகைத்தலை மற்ற அருளினன் காண் சாழலோ அலரவனும் மாலவனும் அறியாமே அழலுருவாய் நிலமுதற் கீழ் அண்டம் உற நின்றதுதான் என் நேடி அழலுருவாய் நின்றதுதான் என் நேடி நிலமுதற்கீழ் அண்டம் உற நின்றில நேல் இருவரும் தம் சலமுகத்தால் ஆங்காரம் தவிரார் காண் சாழலோ மலை மகளை ஒரு பாகம் வைத்தலுமே மற்றொருத்தி சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாயும் அது என்னேடி சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாய்ந்திலேல் தரணி எல்லாம் பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து பெரும் கேடாம் சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாய்ந்திலேல் பாய்ந்திலேல் தரணியெல்லாம் பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து பெரும் கேடாம் சாழலோ
கோலாலமாகிக் குறைகடல்வாய் அன்று எழுந்த ஆலாலம் உண்டான். அவன் சதுர்தான் என்னேடி. ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதுர்தான் என்னேடி. ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன்று அயன்மால். ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன்று அயன் மால். உள்ளிட்ட மேலாய தேவரெல்லாம் வீடுவர்கான். தேவரெல்லாம் வீடுவர்கான். சாழலோ தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன். தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன். தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன். பெண்பால் உகந்தான் பெரும் பித்தன். தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன். பெண்பால் உகந்தான் பெரும் பித்தன் காணேடி. பெண்பால் உகந்தில நேல் பெண்பால் உகந்தில நேர் பேதாயிரு நிலத்தோர். பெண்பால் உகந்தில நேல் பேதாயிரு நிலத்தோர். பின்பாலியோகைதி பின்பாலியோகைதி விடுவர்கான். சாழலோ தான் அந்தம் இல்லான் தனை அடைந்த நாயேனை. ஆனந்த வெள்ளத்து அழுத்துவித்தான் காணேடி. ஆனந்த வெள்ளத்து அழுத்துவித்த திருவடிகள். வானுந்து தேவர்கட்கோர் வான்பொருள் காண். சாழலோ சாழலோ நங்காய் இதன்னதவும். நங்காய் இதன்னதவும். நரம்போடு எலும்பணிந்து கங்காளம் தோள்மேலே காதலித்தான் காணேடி. கங்காளம் ஆமாகேள் காலாந்தரத்து இருவர் தங்காலம் செய்ய தரித்தனன் காண். சாழலோ கா
ஆனார் புலித்தோல் உடைதலை காடுபதி ஆனால் அவனுக்கிங்கு ஆட்படுவார் ஆரேடி ஆனாலும் கேளாய் அயனும் திருமாலும் வானாடர் கோவும் வழியடியார் சாழலோ மலையறையன் பொற்பாவை வாழ்நுதலாள் பெண் திருவை உலகறிய தீவேட்டான் என்னுமது என்னேடி உலகறிய தீவேளாது ஒழிந்தனேல் உலகனைத்தும் கலைநவின்ற பொருள்கள் எல்லாம் கலங்கிடுங்கான் சாழலோ தேன்பூக்க தன்பனை தில்லை சிற்றம்பலவன் தான்பூக்கு நட்டம் பயிலுமது என்னேடி தான்பூக்கு நட்டம் பயின்றிலனேள் தரணியெல்லாம் ஊன்புக்க வேற்காளி ஊட்டாங்கான் சாழலோ கடகரியும் பரிமாவும் தேரும் உகந்து ஏறாதே இடவம் உகந்து ஏறியவாறு எனக்கரிய இயம்பேடி தடமதில்கள் அவை மூன்றும் தழல் எரித்த அந்நாளில் இடவமதாய் தாங்கினான் திருமால்கான் சாழலோ நன்றாக நால்வர்க்கு நான் மறையின் உட்பொருளை அன்றாலில் கீழிருந்தங்கு அறம் உரைத்தான் காணேடி அன்றாலின் கீழிருந்தங்கு அறம் உரைத்தான் ஆயிடினும் குன்றான் கான் புறமூன்றும் கூட்டோடே சாழலோ அம்பலத்தே கூத்தாடி அமுது செய்ய பலிதிரியும் நம்பனையும் தேவன் என்று நண்ணுமது என்னேடி நம்பனையும் ஆமா கேள் நான் மறைகள் தாமரியா எம்பெருமான் ஈசா என்று ஏத்தின கான் சாழலோ சலமுடைய சலந்தரந்தன் உடல் தடிந்த நல்லாழி நலமுடைய நாரணக்கு அன்று அருளியவாறு என்னேடி நலமுடைய நாரணன் தன் நயனம் கிடந்து அரண்அடிக்கீழ் அலராக இட ஆழி அருளினன் கான் சாழலோ அம்பரமாம் புள்ளித்தோல் ஆலாலம் ஆரமுதம் எம்பெருமான் உண்டசதுர் எனக்கரிய இயம்பேடி எம்பெருமான் ஏதுடுத்தங்கு ஏதமுது செய்திடினும் தம் பெருமை தாமறியா
அருந்தவருக்கு ஆலின் கீழ் அறம் முதலா நான்கனையும் இருந்தவருக்கு அருளும் அது எனக்கரிய இயம்பேடி அருந்தவருக்கு அறமுதல் நான்கு அன்றருளி செய்திலனேல் திருந்தவருக்கு உலகியற்கை தெரியாகான் சாழலோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.